नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रत्येकटी खबर आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु आपण भिडियोटी को देखा पूर्व आपण जिलार नाम लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर चलतु डेरी नक खबर उपर नजर पकेबा। देखो प्रथम खबर रही एणिकी थाना सका 9टा पूर्व ब्रीफिंग परेड बा डीजीपी जोगेश महादर खुरानी एक निर्देश तेज प्रत्येक थाना ब्रीफिंग परेड बाध्यतामूलक एणिकी प्रतिदिन सका 9टा पूर्व समस्त थाना ब्रीफिंग परेड अनुष्ठित हो। अपराध नियंत्रण साधारण लोकों सहित पुलिस समन्वय पुलिस पेट्रोलिंग सबकि तदारक हो। डीजीपी के निर्देश पर कटक मंगलाबाग थाना सका 9टार ब्रीफिंग परेड होती कौन थाना अनियमितता देखागले अभियोग हेले तुरंत तांको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली सतर्क सूचना जारी कराई। दिन दीपर जो अपराध घटना घटुची ता सहित आईन श्रृंखला परिस्थिति अपराध नियंत्रण लोकों सहित पुलिस समन्वय व्यवस्था उपरे आलोचना चली। परवर्ती खबर चली रथ निर्माण काम काठ गुड़िकर चौपट कार्य शेष करिसेंती तीन रथ महाराणा सेवक आगु आसछि रथ यात्रा एने की व्यापक व्यवस्था चली 4टी लेखाएं आवश्यक 20 फुटिया दौरिया असन काठ बोई सेवक सहायता जोगाई दि जाउछि। तीन रथ महाराणा सेवक माने उक्त काठ गुड़िकर चौपट शेष करिसेंती। एथिसहित द्वितीय पर्याय रथ अमीन तीन रथर जोका मुहाट निर्माण जोगाई दियो धौरा काठर महाराणा सेवक माने चौपट 4 गोटाए लेखा मुहा एवं 16 गोटी लेखाए जोका निर्माण शेष करिसेंती। खूब जल्दी शेष हो रथयात्रा व्यापक प्रस्तुति होती सहित नियंत्रण हो। प्रत्येक गली कंदी सीसीटीवी लगे एआई कैमेरा लगे जहाँफल पूर्व वर्ष भली कौन परिस्थिति सम्मुखीन होना रखा जाइए। परवर्ती खबर आसूची बात्या बंगोपसागर 48 घंटे लघुचाप संभावना हेबो कि बात्या एने की सृष्टि है भय अधिकांश पाणीपाग मॉडल बंगोपसागर सिस्टम को घनीभूत नहीं आकलन करिसेंती। एपटे 15 तारिख जाए राज्य में काल बैशाखी हेबो प्रबल वर्षा हेबो 16टी जिला को येलो अलर्ट कर यह प्रभाव में मंगलवार सुधा लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग एने की पाणीपाग विभाग संस्था मॉडल भिन्न भिन्न संकेत देइचंती। अधिकांश मॉडल बंगोपसागर सिस्टम को घनीभूत हेब ना आकलन करियो बात्या नहीं स्पष्ट चित्र होना तथापि आशा रोचे 50-50% ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उपकूल पाग परिवर्तन होबार संभावना रही। उपकूल ओडिशा प्रबल वर्षा वज्रपात पवन बहीपे तेणु मत्स्यजीवी को सतर्क रहा सूचना मिली। तेज आगामी किछि दिन भितर राज्य में 5 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा हो एने की विशेषकर 16टी जिला को येलो अलर्ट कर। परवर्ती खबर आज पुणी खोल रत्न भंडार बाहर चंदन यात्रा नीति शेष हो रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया बंद रही है। आज पुणी थे गणति प्रक्रिया निर्धारित एसओपी आधार आरंभ हो 2 दिन धरी भीतर भंडार गणति प्रक्रिया जारी मध्याह्न धूप पर अर्थात अपराह 4टा ठारू संध्या धूप पर्यंत जारी गणति गणति समय बंद भीतर काठ दर्शन पूर्व भली एथर रत्न भंडार गणति समय बाहर काठर भक्त मान महाप्रभु को दर्शन करें। पूर्व 9 दिन में प्राय 57 घंटा 8 मिनिट गणति होता भीतर भंडार 4 दिन गणति रही भीतर भंडार प्राय 120 रु अधिक अलंकार गणति होता 120 रु अधिक अलंकार गणति होता। बाहर रत्न भंडार गणति शेष होगा एप्रिल 13 रे भीतर रत्न भंडार खोली भीतर रत्न भंडार गणति मणति प्राय 1978 मसीहा तालिका सहित मेलक कर सूचना मिली। से परवर्ती खबर अच्छी राजधानी पुलिस रे नाइट ऑपरेशन अपराध नियंत्रण पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी राति रे गाड़ी चलाउतले ड्रिंक ड्राइविंग करते जदि मद पीके गाड़ी चलाउची तुरंत कड़ा कार्यानुष्ठान नियाउची गाड़ी सीज हेबा सहित सीधा अरेस्ट कर नियाउची। तेणु बालिअंटा घटना को समालोचना पर एबे कमिशनरेट पुलिस तातिची ता सहित आपण मन जानथिबे काहाको सस्पेंड मध्ये करिछि पुलिस कर्मचारी को जो मान थाई कि मध्ये एपरि अपराध होइतला। राजधानी अपराध नियंत्रण सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करिया पे पुलिस एक्शन मोड को ओलाइछि। रविवार दिन मध्ये एबे कह राति जो भाई प्रमुख चक्र जोरदार नाइट पेट्रोलिंग चेकिंग होता डीजीपी गुरु मंत्र देवा तत्परता होती पुलिस प्रति जगह पेट्रोलिंग होची मद्यप को कड़ा चेतावनी दी जाउची जदि मद पीकी गाड़ी चला जाउची कड़ा नजर रखा जाउची। तेणु एने कि सरकार कहते तुरंत एने के नियंत्रण होगा दरकार। परवर्ती खबर होची भुवनेश्वर उपकूंठ बालिअंता सौम्य को पिटी पिटी घटना एबे लागेनी मोब लंचिंग धारा
ଦୁଇଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଟିମ୍ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୃତ ଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫୁଟେଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। କ୍ରାଇମ ଡିଜି ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଏନେଇକି 11 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ବାଲି ଅହନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଏଫଆଇଆର ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ମୋବ ଲିଞ୍ଚିଂ ଧରା ପଡିନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋବ ଲିଞ୍ଚିଂ ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଘଟଣାରେ ଦଣ୍ଡ ସମାନ, ମୋବ ଲିଞ୍ଚିଂର ଦଣ୍ଡ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋବ ଲିଞ୍ଚିଂରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ମୋବ ଲିଞ୍ଚିଂ ଯୋଉଟା କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପରେ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି। ଜନତାକୁ ମିଳିବ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମିଳିବ ବିବାହ ପାଇଁ କି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଶା କାରବାରକୁ ଏବେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ। ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ ହେବ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଜୟଙ୍କ ଯୁଗ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଯାହା ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଉପସ୍ଥିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚେନ୍ନାଇ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶପଥ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତାମିଲନାଡୁବାସୀ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଜାର, ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଧରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ନାଇପର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କୁଇକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ସହିତ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଯାନବାହନ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଜନଗହଳି ଅଧିକ ସେ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଆଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଭାବରେ ପଡି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ନିଜ 4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁଆ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ମୁଣ୍ଡା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କାଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ 4 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଁରେ ପୂଜାକ୍ରମ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଧାମନଗର ଶିଶୁଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧାମନଗର ବଜାରରେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର 4 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶିଶୁକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଓଡିଆ ପରିବହନ ଇ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରଟିଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଇ ଚାଲାଣ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାସକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ଯୋଜନା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭୁଲରେ ଅଧିକ ଚାଲାଣ କଟିପାରେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଇବା, ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର, ବିନା ହେଲମେଟ, ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ, ଓଭରଲୋଡିଂ, ଗାଡିର ଲାଇଟ ଠିକ ନଥିବା। ଖବର ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। 7 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଉଛି ଜଣେ ଅଧିକାରୀକୁ। ବଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 19ରୁ 24 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଡିର ଲାଇସେନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କିଛି ନଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ମାସକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଦର ପୁଣି କମିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ, 22 କ୍ୟାରେଟ, 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,52,130 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,39,450 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଏବେ ଅଛି 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,52,350 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,39,600 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ରୂପାର ଦର। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ରୂପା ଏବେ କିଲୋ ପିଛା ରହିଛି 2,80,000 ଟଙ୍କା। ଟିକେ ରୂପା ଆଗକୁ ବଢିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଘର କିଣିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହର ବିକାଶ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳୁନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଜମି ଘରର ଦର ଏତେ ବଢି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଧରିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ରହିଛି। ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ, ବାସନ୍ତ କଲୋନୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଜମି ଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଜମିର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହିବା କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ସରକାର ଜମିକୁ ଘର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବର ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 1000ଟି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁଜରାଟରେ ସୋମନାଥ ଅମୃତସର ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ପ୍ରତିଥର ପାଇଁ କି ଏଥର ଠିଆ ହୋଇଛି। କାରଣ ସୋମନାଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମା ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ ଏକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏହି ଦିନ ପୋଖନାରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା, ବହୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଅଟଳ ରହିଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଟଳଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେ 11, ମେ 13କୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପଟେଲ 500ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ଦେଶକୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାର ସଂକଳ୍ପର ଫଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋଦୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିର ଶକ୍ତିକୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଅମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଏମ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ କଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସିଏମ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 45 ଦିନ ଧରି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। 45 ଦିନ ଭିତର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ। 874 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ସୀମାନ୍ତ ଏଯାବତ୍ ତାରବାଡ଼ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ଜମି ଦେଉନଥିବାରୁ ତାରବାଡ଼ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଜମିକୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ବାଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ହୋ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହମରୁଜ ସଂକଟର ସମାଧାନ ଖୋଜିଲା ଭାରତ। ବନ୍ଧୁ ୟୁଏଇ ମିଶି ଫୁଜରା ପୋର୍ଟ ନେଇ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହମରୁଜ ଉତ୍ତେଜନାକାରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାରି କରିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବା ଫ୍ୟୁଜର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଭାରତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂକଟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ୟୁଏଇ ଫ୍ୟୁଜର ପୋର୍ଟରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପିଏମ ମୋଦୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ନରୱେ, ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯେମିତିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ 88,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 3,500 ମିଳିବ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ। ତା ସହିତ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 10,000 ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ବଢାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 25% ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଲୋନରୁ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।